خير الخلق كل هو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دع ما ادعت النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه وحدكم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه نطق بفهم مولاي صل وسلم لهم لو نسبت قدره عياته عظاما أحيا اسمه حين يدعى دار سر يمتحن بما دعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم عي الورى فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد فيه غير منقحم كشمس تدهر للعينين من بعد صغيرة وتقل طرفا من عمم وكيف يدرك في الدنيا حقيقته فهم نيام تسلوا عنه بالحلم مولاي صل وسلم دائما أبدا بك خير الخلق كلهم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آية أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في نبي زنه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم كالزهر في تعرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدار في إمام مولاي صل وسلم دائما بدا على حبيبك خير الخلق كل كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلغى هو في حشم كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدني منطق منه ومبتسم لديب يعدل دربا ضمه ضبل منتشك منه وابن مولده عند بعنصرية مبتدأ منه ومختتم مولاي صل بمن أبد على حبيبك خير الخلق كل يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم وبدائه وأن كسرى وهو منصرع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنهر ساهي العين من سدم وساساوة عن غضت بحيرتها ورد واردها بالغيب حين ضمي وأن بالنار ما بالماء من بلل حسنا وبالماء ما بالنار من ضرم مولاي صل وسلم دائما خلق كلهم والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم عم وصام فإعلان البشائر لم تسمع وبارقة الإنذار لم تشم من بعد ما أخبر الأقوام كلهم بأن دينهم المعوج لم يكن وبعدما عينوا في الأفق من شهب منقضة وفق ما في العرض من صنم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يفو إثر منهزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب لهم كأنهم حربا أبطال أبرحة أو عسكر بالحصى من راحتيه رمين أبدا به بعد تسبيهم ببطنه ما نبذ المسب بهم من أشياء ملتقم جاءت لدعوته أمشي إليه على ساق بلا قدم كأنما صدرت صدرا لما كتبت فروعها من بدء الخط باللقم
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مثل الغمامة أن سار سائرة دقيحا رواديس للهجير حمي أقسمت بالقمر المنشك إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم وما هوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي فصدق في الغار والصديق لم يرم وهم يقولون ما بالغير من غرم وون الحمام وظن العنكب تعالى خير البرية لم تنسج ولم تحمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عل من الأتم ما سمني الدار ضيما واستجد به وإن نلت جوارا منه لم يضم ولا التمست غنى الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلم لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نمت العينان لم فليس ينكر في حال محذلم مولاي صل وسلم دائما أبدا لهم تبارك اللهم وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتتحم وأبرعت وصبا باللمس راحته وأطلقت قريبا من رفقة اللمم وأحيت السنة الشهب دعوته حتى حكت قرة في العصر دهم بعارض جدا أو خلط البطاح بها سيبا من اليم أو سيلا من العرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب خلق كل دعني ووصفي آيات الله دهور نار الغرى ليلا على علم فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم فما تطاول أمل المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آية حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالكدام مولاي صل وسلم كخير الخلق كلهم لم تكترن بزمن ويتخبرنا عن المعاد وعن عد وعن إرم دامت لدينا ففقد كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم محكمات فما يبغين من شبه لذي شقاق ولا يبغين من حكم ما حربت قط إلا عدم حرب عاد العادي إليها ملقي يا سلام ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجاني عن الحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خلق كلهم لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم فلا تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار درت بها عين قارئها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصم إن تدعوها خيفة من حر نار لضاءت فتحت ولظى من الرعاش بمك أنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقم لا تعجبا لحسود راح ينظرها تجاهلا وهو عين الحذق الفاهم قد تنكر العين ضاء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم يا خير ما يمم العفو نسى أتاه سعيا وفوق مطن العين قر رسم مولاي صل وسلم
ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في دج من الظلام وبت ترقى إلى أن نلت من وقدمت بها والرسل تقديم مخدوم على خدمي وأنت تخترق سبعة باقى بهم في موقف كنت فيه صاحب العالم مولاي صل وسلم دائما حبيبك خير الخلق كلهم حتى إذا لم تدع شأوا لمستبق من الدنو ولا مرقا لمستنم خفت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العالمي كيما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي مكتتم وحسن كل فخر غير مشترك وجست كل مقام غير مزدحم وجل مقدار ما ولد من رتب وعز إدراك ما ولد من نعم مولاي صل وسلم دائما حبيبك خير الخلق كلهم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعنا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم رعت قلوب الإدام باعوا بعتده كنبأة أسفلت غفلا من الغنم ما زال يلقاهم في كل معترك حتى حكوا بالغنى لحما على وضم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب كلهم ودوا الفرار فقدوا يغبطون به أشلاء مع الإقبال والرخم ضمد الليالي ولا يدرون ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم كأنما الدين ضيف حلس أتاه بكل كرم إلى لحم العدا كرم يجر بحر خميس فوق سابحة من الأبطال ملتتم من كل منتج لله محتسب يسلب مستعصل للكفر مستظلم مولاي صل وسلم دائما كلهم حتى غدت ملة الإسلام ويبهم من بعد غربتها موصولة رحم مكفولة أبدا منه بخير أب وخير بعل فلم تيتم ولم تئم هم الجبال فسل عنهم مصادمهم درأ منهم في كل مصطدم وسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا فصول حتف لهم أدهى من الوخم المسكر البيض حمرا بعدما وردت من العدا كل مسود من الإمام مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم الكاتبين بسمر الخط ما تركت أقلامهم حرف جسم غير منعجم شك السلاح لهم سمة مي والبرد يمتاز بسمة من السلام تهدي إليك رياح النشر نشرهم فتحسب الزهر في الأكمام كل لكم كأنهم في ظهور الخيل تربا من شدة الحزم لا من شدة الحزم طارت قلوب العدا من بعثهم فرقا فما تفرق بين البهم والبهم مولاي صل وسلم دائما لهم ومن تكون برسول الله نصرته إن تلقاه الحسن في عجمها تجم ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم أحل أمته في حفظ ملته كالليث حل لما الأشبال في أجم كم جدلت كلمات الله من جديل فيه وكم خصم البرهان من خصم كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية وتأدب في اليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
قدمته بمدين أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم إذ غلداني يا ما تخشع وطيبه كأنني به محج من النعم أتعت غاية صبا في الحالتين وما حصلت إلا على الأثام والندم فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم تسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك لهم ومن يبيع عاجلا منه بعاجله يبل له الغبن في بيع وفي سلام إن أتي ذنبا فما عاد بمنتقذ من النبي ولا حبل بمنصرم فإن لي ذمة منه بتسمية محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم إن لم يكن في معاد آخذا فضلا وإلا فكل يا زلة القدم حاشاه أن يحرم الرجم كارمه أو يرجع الجر منه غير محترم مولاي صل وسلم دائما ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاص خير ملتزم ولا يفوت الغنى منه يدا تربت إن الحياة ينبت الأسهار في الأكم ولم أريد زهرة الدنيا التي طفت يد زهير بمعث على حرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به يا رسول الله اشفع لنا في حاجاتنا يا رسول الله يا رسول الله اشفع لنا في حاجاتنا عند الله يا رسول الله اشفع لنا في حاجاتنا يا رسول الله من ألوذ به سواك عند حلول الحديث العمم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير ولا يضيق رسول الله جاهك بذا القري متجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنط من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم لعل رحمة حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في الكسام يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك والدف بعبدك في دارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينحزم وأذن لصاحب صلاة منك دائمة على النبي بمنحل ومنسجم مع النحات عذبت البنير حصب وأدرب العيسى حاد العيس بالنغم ثم الرضا وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم تابعين كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب لهم يا رب بالمصطفى بل مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بل مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بل مقاصدنا واغفر لنا كرمي واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم وهذه بردة المخترقة والحمد لله في بدء وفي ختم أبيتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم أبيتها قد أتت 60 مع
فرج بها كربنا يا واسع الكرم أبيتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا كرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم اللهم اشفع لنا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa nafa' wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifada wal istifada wa hatha ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa dilalata ala al-huda wal khair wa tiqa'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya man maqalidul umuri kulliha biyadih wa ilaihi yarjul amru kulluhu ya fatah ya alim iftah alaina wa ala ahlina fathan qariba ya fatah ya alim ya fatah ya alim ya fatah ya alim. Allahumma arzuqna ilma ladunni wa mashraba safil hani ya wahhab ya ghani ya wahhab ya ghani ya wahhab ya ghani amma ba'd. Ila qawlihi wa yajibu alaihi an-nadamu ala ma sadara minhu wal azmu ala alla ya'uda limithlihi wa qada'u ma fatahu min wajibati syar'i fi tilkal muddah. Fa in lam yatub wajabatil istitabatuhu wa la yaqbal minhu wa la yuqbal minhu illa al-islam awil qatl. Wa yabdulu biha sawmuhu wa tayammumuhu wa nikahuhu qabla ad-dukhul. Wa kadha ba'dahu in lam ya'ud ila al-islam fil iddah. Wa la yasihu 'aqdu nikahihi wa tahrumu dhabihatuhu wa la yarithu wa la yurath. Wala yusalla alaihi wala yughassal wala yukaffan wala yudfan wa maluhu fai'un ila akhiri ma qala al-muallif. Masih pembahasan tentang apa-apa yang menyebabkan apa-apa yang terjadi pada orang yang murtad. Dikatakan setelah pembahasan bahwasannya diwajibkan untuk orang yang murtad itu ya, jika dia paham harus langsung mengucapkan syahadat. Dan bagi orang yang mengetahui bahwasannya lawan bicaranya itu ya, berbuat atau berkata hal yang menyebabkan riddah, menyebabkan murtad, maka baginya menegur. Ya, baginya menegur. Cukup bagi dia untuk mengatakan qul astaghfirullah, katakan astaghfirullah atau istighfar. Ya, istighfar. Atau bisa dengan mengatakan istighfar lalu suruh mengucapkan syahadat. Ya. Enggak cukup ucapan la ilaha illallah, itu enggak cukup. Tapi harus syahadat karena kesaksian ya. Karena kesaksian. Bukan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Enggak. Tapi kesaksian. Kalimat la ilaha illallah itu adalah ucapan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, atau itu adalah ikrar serta zikir. Sedangkan untuk syahadat adalah asyhadu, saya menyaksikan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Makanya itu syarat untuk masuk Islam adalah kalimat syahadat. Bukan kalimat tauhid. Ya. Kita nggak mendapatkan di kitab itu bahwasanya mengucap apa, bagi orang yang masuk ke dalam Islam adalah mengucapkan kalimat tauhid, nggak ada itu. Tapi yang ada adalah mengucapkan dua kalimat syahadat.
Itu perbedaan antara syahadat dan tauhid. Lalu dikatakan ya, setelah mengucapkan dua syahadat wal iqla' itu termasuk al-iqla' itu termasuk syarat daripada taubat. Al-iqla' yaitu mencabut amma waqa'at bihi riddah, atau menahan daripada apa-apa yang menyebabkan kekufuran lagi. Yang repotnya orang itu kalau dia itu sudah menjadi kebiasaan. Ucapan dia itu menjadi kebiasaan. Itu yang repot. Nah, biasanya itu adalah kepada orang-orang yang suka bercanda, seneng guyon. Kadang-kadang orang kalau guyon itu kan sekali diucapkan padahal itu kalimat kufur, kalimat yang menyebabkan kekafiran, murtad. Orang-orang teman-temannya yang nggak paham juga, mereka tertawa. Besoknya ya diulang lagi itu kalimat. Setelah dikasih tahu pun kadang-kadang nggak nyantol karena lucu, diucap lagi. Padahal itu kalimat yang menyebabkan murtad. Waliyadzubillah min dzalik. Dan kita nggak boleh ketawa. Kalau misalnya guyonan dia menjurus kepada kemurtadan atau pelecehan kepada agama, penistaan, guyon pakai agama itu penistaan, itu pelecehan. Itu maka kita nggak boleh ketawa, haram ketawa, haram ketawa. Baginda Nabi Muhammad SAW itu senang guyon. Guyonnya beliau itu SAW itu kalau guyon, tapi ketika mengucapkan, ketika lawan bicaranya atau lawan guyonnya itu mengucapkan perkataan yang membahas tentang agama atau meremehkan, bahkan melecehkan orang aja beliau. Ya. Siti Aisyah itu pernah melihat betisnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu sarungan itu gaya banjir. Paham ya? Jadi terangkat sampai pertengahan betis bahkan lebih, di bawahnya lutut. Itu gamisnya beliau atau sarungnya beliau. Lah Siti Aisyah itu melihat dan sempat ngomong ucapan yang nggak enak, ngomong kecil dan lain sebagainya. Itu Rasulullah SAW itu langsung berhenti, langsung berubah, mulutnya langsung tidak ketawa, nggak ada guyon sama sekali. Saking seriusnya baginda Nabi Muhammad SAW dengan kalimat-kalimat yang seperti itu. Apalagi bahas agama, ya. Itu baginda Nabi Muhammad dalam Maulid itu katakan, idza kana fi haqqihi wa sababihi wa idza duyi'a haqqullah lam yagum ahadun li ghadabih. Ya. Rasulullah SAW itu kalau beliau itu menyangkut dirinya, zat dirinya, Rasulullah nggak pernah marah. Diolok tukang sihir, diolok begini begitu. Bahkan beliau pernah difitnah pun, ya, beliau nggak marah kalau menyangkut dirinya. Wa idza duyi'a haqqullah, tapi kalau masalah haknya Allah, lam yagum ahadun li ghadabih. Nggak ada orang yang murkanya seperti murkanya Rasulullah SAW. Itu baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi syaratnya taubatnya ya, pertama al-iqla'. Amma waqa'at bihi ridha, yaitu mencabut dirinya dari apa-apa yang pernah dia lakukan dari perkara iddahnya itu, riddahnya itu. Ya. Yang kedua apa? Yang kedua ya wa yajibu alaihi an-nadam. Ya. Wajib bagi dia an-nadam, menyesal. Kalau nggak nyesel ya berarti belum tobat. Orang guyon ketawa, ya ketawa gitu. Padahal ini yang dia guyonkan ini menyangkut tentang agama. Ya. Lalu nggak taunya setelah dia guyon seperti itu ya, astagfirullah ucapin kayak gini. Tapi nggak ada penyesalan. Nadamnya itu nggak ada, penyesalannya itu nggak ada. Malah dia itu seperti ketawa. Lucu mau ya loh. Kalimat riddah, kalimat yang menyebabkan kekafiran itu dianggap sama dia itu lucu. Nah ini berarti nggak tobat.
Makanya syaratnya tobat itu 3. Ya. Yang pertama iqla'. Yang kedua adalah an-nadam. Yang ketiga ya. Wal azam ala alla ya'uda limithlihi. Azam. Berencana untuk tidak kembali berbuat seperti itu. Ya. Kalau dia melakukan perbuatan murtad karena ucapannya, berhenti dan dia tidak berencana dan tidak mau punya rencana lagi untuk berkata seperti itu lagi. Ya. Atau berbuat seperti itu lagi. Ya. Tidak punya rencana untuk berbuat seperti itu. Kapok ibaratnya itu. Kapok untuk berbuat seperti itu lagi. Sehingga nggak mau lagi sudah. Ya. Ai tasmimu bil qalb, yaitu dengan hatinya benar-benar. Nah. Alla ya'uda limithlihi minar ridda fima baqiya min umrih, selama atau seumur hidupnya. Ya. Kalau nggak paham itu mungkin ya. Mungkin ma'fu kalau nggak paham. Tapi yang jadi pertanyaan ini kan masalah tidak paham itu, apakah ketidakpahamannya itu ma'zur, diuzurkan atau enggak, itu loh masalahnya. Yang jadi pertanyaan sekarang ini orang jahil. Ya, jahil itu ada jahil ma'dzur dan ghair ma'dzur. Orang bodoh itu atau orang yang jahil itu adalah 2, yang uzur, yang diuzurkan atau yang tidak diuzurkan. Yang menjadi pertanyaan, jahil yang bagaimana sekarang yang diuzurkan? Sedangkan sekarang ini ulama di mana-mana. Apalagi di Indonesia, luar biasa. Ya, ben kampung, tiap kampung ada ulamanya. Tiap kampung ada ulamanya. Nah sekarang ini di mana-mana, tiap kota, tiap kecamatan, tiap kelurahan, RW ada ulamanya. Apakah itu sekarang itu menjadi jahalnya itu ma'dzur atau tidak? Itu yang menjadi problema. Makanya itu harus hati-hati. Nggak asal keluar ngucap pleng. Ternyata enggak. Lah keputusan yang udzur enggak udzur itu nanti adalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak alasannya apa nanti? Loh saya nggak tahu ya Rabb, ditanya sama Allah, ya kenapa kamu mengucapkan? Saya nggak tahu ya Allah. Loh kenapa kamu nggak tahu? Kan di tempatmu banyak ulama. Tempatmu kan ada ulama, ada majelis taklim, ada pesantren dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu menjadi pertanyaan itu. Ya. Wa qadha'u ma fatahu min wajibati syara'. Kalau dia memang sengaja riddah, murtad dengan sengaja. Kalau orang yang nggak tahu kan merasa dirinya masih Islam kan, sholat ya tetap sholat, puasa ya tetap puasa. Nah sekarang pertanyaannya adalah dia benar-benar murtad. Seperti perempuan yang murtad itu, kawin gara-gara kawin murtad itu. Ya Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan itu. Ya. Wala tunkihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin ya khairun wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin hatta a'jabatkum walau a'jabatkum ya. Terus karena ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'ukum ilal jannati ilal maghfirati wa jannah ilal jannati wa maghfirati ya. Itu Al-Quran dikatakan ya. Janganlah sekali-sekali menikahi seorang perempuan walaupun cantik. Allah mengatakan wala amatun mu'minah, walau seorang budak perempuan itu lebih baik daripada seorang musyrikah. Ya, seorang musyrikah perempuan yang tidak beriman.
Walaupun itu perempuan cantik. Tapi saya ini pertanyaannya ya, kalau ada perempuan cantik, misalnya sopo ngono ya, wedok ayu, ambek wedok elek, atau ojo elek lah, apa jenenge ya, sedang. Ya. Ya. Perempuan yang cantik ini non muslim, mbak perempuan yang sedang ini muslimah. Pertanyaannya kira-kira sing dipilih sing ndi? Nek muni karo-karo bahaya ya. Ya. Ya kalau pakai logika ya. Padahal bukan logika itu. Pakai syahwat. Ya. Wah, ini sebenarnya ayu, kok gampang tak Islamno. Iya nek Islamno, nek kok kebalikan ya. Kan lebih bahaya kan ya. Dan juga seorang lelaki, nah ini. Seorang lelaki yang musyrik itu jangan dinikahi. Ya. Janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan ya. Janganlah kalian wahai perempuan-perempuan menikahi seorang lelaki yang musyrik walaupun dia itu mempesonamu. Wah ketek ganteng. Ganteng ya. Nah, sekarang ini ngefansnya banyak orang yang ngefans kepada non muslim daripada muslimnya. Yang tidak beriman itu defense ya. Padahal efeknya itu luar biasa. Walaupun dia itu mempesonamu. Dan budak laki itu budak laki yang beriman lebih baik daripada seorang lelaki yang tidak beriman. Ulaika ya. Mereka itu apa? Yad'una ilan nar. Nah, ini bahayanya. Allah itu sudah menjelaskan. Kita ini kalau diramal sama orang itu koyo percaya nemen. Allah itu wis ngandani gitu loh. Allah itu sudah ngasih tahu sudah. Wis tak ojo. Mereka itu mengajak kepada neraka. Lah buktine wis akeh. Banyak. Ya. Banyak itu. Dulu muslimah, perempuan baik. Ya. Bahkan konon pernah pakai jilbab atau hijab. Jilbab, kudung. Main film bareng, cinlok, tadi kafirah, perempuan yang murtad. Keluar dari agama. Lah terus apa ini? Yad'u ila ulaika yad'una ilan nar. Diceluk ngajak kepada neraka. Waliyadzubillah min dzalik. Nah kalau yang seperti ini nanti ya, perempuan ini akhirnya menikah setahun, 2 tahun, 3 tahun. Wallahu a'lam. Kalau nanti kemudian dia masuk Islam, apa lagi yang harus dilakukan? Di sini disebutkan wa qadha'u ma fatahu min wajibati syara'. Bagi dia mengkodok seluruh apa-apa yang telah luput lewat daripada wajib-wajib syariat. Loh, 10 tahun sembahyangku ya apa? Ya sembahyang 10 tahun godok. Loh Allah nggak butuh masuk Islam atau nggak masuk Islam, Allah nggak butuh. Nek ngono aku ndak mlebu ya aja mlebu. Nek ngono aku ndak mlebu Islam, aja mlebu Islam. Dan ini lebih parah daripada orang yang orang muslim yang kemudian dia tidak sholat terus lalu kemudian dia mengkodok, diperintahkan kodok. Sama-sama kodok sholat tapi lebih berat yang murtad ini. Sama-sama luput sembahyang. Ada satu orang dia tidak sholat mulai balik sampai umur tua 50 tahun ya. Dia tidak sholat. Tapi ada orang perempuan murtad. Ya. 10 tahun lah. Yang ini 50 tahun, yang ini 10 tahun. Sama-sama godok, tapi lebih ditekankan yang mana? Yang murtad. Loh kenapa? Karena murtad itu kayak nggak butuh. Saya nggak butuh Islam, saya nggak butuh. Waliyadzubillah min dzalik. Nah ini lebih keras. Asyad ya, lebih keras ini. Fitil kal muda, selama masa murtadnya dia wajib mengqadha.
Sholatnya wajib qadha. Saumnya, puasanya wajib qadha. Zakatnya sama, wajib qadha. Loh, saya 10 tahun orang ada orang murtad waktu masa dia sukses. Ya. Masa duitnya banyak, perusahaannya sukses, dia murtad. Begitu bangkrut dia tobat. Kurang ajar wong ini. Ya. Terus apakah dia sudah nggak wajib zakat? Oh, wajib zakat, dihitung kekayaannya semuanya ini. Wajib ini. Ya nggak main-main. Semua godok, puasanya, waduh, puasa berarti berapa? Anggap dia itu tidak dia murtad 12 tahun, berarti 12 kali 12 kali Ramadan, sak tahun poso. Kecuali Ramadan. Enggak, kecuali Ramadan, berarti 13 bulan. Nah, Ramadan ini lain lagi. Ya. Ramadan dia wajib puasa di Ramadannya. Nanti Ramadan sisanya di setelah Ramadan 13 bulan. Cukup, nggak cukup, masih ada lagi bulan tanggal 1 Syawal, Idul Fitri, Idul Adha dia nggak puasa, haram puasa. Lalu tambah ayam tasyrik 5 hari. Nah, ini resikonya ini. Wah, nek ngono aku nggak gelem. Dihitung-hitung ternyata banyak. Wah, aku nggak gelem, ya aja gelem. Ya, dipikir butuh. Allah Subhanahu wa ta'ala itu Ghaniyul Hamid. Maha kaya, nggak perlu. Ya. Antum fuqara'u ilallah. Kita yang butuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in lam yatub, kalau dia nggak mau tobat, ya. Binafsihi, yaitu dengan dirinya sendiri, ya. Sadar gitu loh, ibaratnya sadar. Astagfirullah, ya. Bagus itu. Tapi kalau nggak tobat, walaupun diingatkan, ya, wajibat istitabatuhu, wajib diminta tobat. Ya, wajib diminta tobat. Fil hal, yaitu segera, fala yumhal lima fihi min biqaihi alal kufur illa in kana sakran fayusanu ta'khir ila saum. Ya. Kalau dia sadar, dia wajib tobat langsung, fauron, segera. Ya. Gak enakan, gak enak kok ae. Durung akrab lho. Gak kate durung akrab rek. Ya. Langsung diingetin tobat. Ya. Astagfirullah. Ya. Suruh istighfar atau taubat. Cukup, gak cukup. Ya. Kalau misalnya dia nggak tobat, diminta untuk tobat, bahkan setengah maksa. Ya. Bahkan setengah maksa. Kalau dia mabuk, maka fayusanu ta'khir. Fayusani ta'khiru ila suhur. Kalau dia mabuk, maka disunnahkan untuk dia langsung untuk dia sadar dulu, hilang mabuknya. Dia mabuk, ingat ya, mabuk itu kebanyakan mabuk ada dua, muta'addi wa ghair muta'addi. Mabuk yang sengaja dan mabuk yang tidak sengaja. Dan kebanyakan orang yang kemudian mengatakan ucapan-ucapan kayak gini ini adalah mabuk yang sengaja. Makanya itu dikatakan mabuk itu umul khaba'ith. Ibunya atau induknya sifat-sifat buruk. Ya. Yang ceritanya ada satu orang, ya, seorang yang memfitnah seorang alim atau seorang soleh. Ya. Disuruh ngumpuli dia nggak mau. Lagi disuruh ngumpuli dia, nggak mau, kata orang soleh. Kalau kamu nggak mau, saya mau ngaku bahwasanya saya hamil dan saya akan sebarkan ke orang banyak. Ya. Tetap dia tidak mau. Ya kalau kamu nggak mau, saya bunuh ini anak. Padahal bukan anaknya dia memang. Ya.
Sampai beberapa kali dirayu, diancam dan lain sebagainya. Pada ujung-ujungnya dia itu minta supaya ya kalau begitu temani saya minum katanya. Temani saya minum atau mabuk. Gak taunya si orang soleh tadi itu ya memang kadang orang soleh tapi nggak alim ini repot. Ya. Orang soleh itu belum tentu alim, tapi orang alim itu kebanyakan soleh. Kecuali yang alim bener ya. Kalau alim bener soleh. Karena yang dikatakan alim itu adalah orang yang takut Allah. Kalau orang punya hafalan banyak, masih hafal alfiyah, zubat, masih hafal apa namanya Syatibiyah dan lain sebagainya, kitab-kitab itu. Tapi nek dia nggak takut sama Allah, itu alim, nggak alim. Ya. Wah kayak hafalan nggak alim nek nggak beti. Syaratnya alim itu takut sama Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, innamal ilmu khasyya kulluh yu'raf bidzaka ahluh. Akhirnya apa? Akhirnya dia itu milih, wah iki nek ngombe tok gampang lah, kecil, maksiat kecil ini. Daripada mateni, zina dan lain sebagainya. Akhirnya ngambil khamr tadi minum. Enggak taunya begitu dia mabuk, dia nggak bisa mengontrol dirinya sampai akhirnya ngumpuli perempuan tadi. Zina. Gara-gara mabuk tadi. Ketika zina nggak taunya sampai akhirnya dia harus karena takut nanti itu dibilang waduh anakku dan lain sebagainya, itu perempuan dibunuh. Jadi maksiat kabeh itu cuma gara-gara mabuk. Nah, makanya itu ya. Kalau orang mabuk yang ada ini, kalau dia misalnya mengucapkan atau berbuat suatu yang murtad, maka dia ditunggu sadarnya. Begitu sadar, kalau mau mabuk, ucap nggak karuan. Ya, ayo tobat. Selain tobat dari mabuknya juga ya. Tapi kalau misalnya mabuknya itu ghair muta'addi yang nggak sengaja, seperti yang pernah kita bahas minum toa, minum legen nggak taunya jadi toa itu terus kemudian mabuk, itu ghair muta'addi. Maka bagaimana? Itu seperti orang yang kehilangan akal. Maka hukumnya bukan istitab, itu seperti orang ya, ada beberapa hal yang memang tidak sampai menyebabkan kekufuran. Dia mengucapkan sesuatu tapi tidak sampai dikafirkan. Ya. Dikatakan qala fuqaha, berkata para fuqaha, yustasna minal kufur al-gauli, ya, dikecualikan daripada ucapan secara kekafiran adalah hal sabqul lisan. Halatu sabqul lisan. Ketika dia itu latah atau ya latah lah ya. Kaget ngomongnya karuan. Kan orang latah ini kan parah ya. Kadang-kadang orang latah itu nggak masuk akal. Ya. Saya dulu pernah kenal saya punya teman, temennya itu latahnya parah. Sampai latahnya itu kalau dikageti, buka kelambi. Dan yang lebih parah lagi, itu wedok. Ya bukan. Ya kawin ambek iki lak wedi ngono ya. Ya itu parahnya itu. Apakah bisa diobati? Bisa. Orang latah itu bisa diobati. Ya, bisa diobati. Begitu juga halatu ghaibubatil aql. Keadaan hilang akal. Ya. Seperti ya ini tadi, orang mabuk tapi nggak sengaja. Kayak ombe ngerti bir atau apa gitu diombe, ya sengaja itu memang. Ya, yang nggak sengaja itu seperti tadi itu. Atau minum pil, nggak taunya pil ini adalah narkoba atau apa atau psikotropika ya. Itu membuat dia hilang akal. Ya, iya. Sampai dia ngucap macam-macam. Dan termasuk itu ya obat, kalau nggak salah obat tidur itu kalau ditahan.
Ya, apa tidur model apa? Sanak ya. Atau apa itu kalau diminum terus ditahan itu itu membuat apa? Hah? Gak sadar. Jadi tingkahnya itu gak karuan kabeh. Atau makan buah kecubung. Wah itu sangar iku buah kecubung. Ya. Itu sampai cecek dijak tukaran kok. Ayo. Ya. Wah macam-macam. Nggak taunya dia berbuat sesuatu yang menyebabkan kekafiran, maka itu atau berucap sesuatu menyebabkan, maka itu nggak anu. Kalau nggak, itu pertama adalah sabqul lisan, latah. Kedua adalah hilang akal, ngelindur, seperti itu. Yang ketiga adalah halatul ikrah, fi man nataqa bil kufur bil lisanih, mukrahan bil qatl wa nahwihi. Kayak seperti yang diucapkan oleh siapa namanya sahabat itu? Yasir. Ya, Yasir. Itu sampai diseksa. Nggak tahu ya, akhirnya dia mengucapkan ucapan kufur. Akhirnya dia nangis datangi Rasulullah, ya Rasulullah, tobat kayak gitu. Kata Rasulullah SAW, hatimu ya apa? Hatiku penuh masih dengan iman. Ilaman ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa dan hatinya akan tetapi hatinya penuh dengan iman, tenang dengan keimanan. Ya. Tapi itu enggak ada, itu dipaksa, bukan terus tapi aku itu enggak, itu alasanmu kan. Ya. Enggak bisa. Ya. Tapi tetap harus hati-hati. Lalu kemudian wala yuqbal minhu ilal islam awil qatl. Jadi kalau nggak mau tobat dan lain sebagainya, maka pilihannya dua. Menerima Islam kembali, kalau menerima Islam ya harus tobat, atau qatl atau bunuh. Dan tidak ada yang membunuh kecuali Ghodhi. Ya, kecuali Ghodhi pemerintahannya. Pemerintahannya atau hakim daerahnya itu mengatakan bunuh. Ya, dibunuh. Biasanya hari Jumat penggal. Hukuman pembunuhannya apa? Penggal. Ditembak dan lain sebagainya itu nggak ada dalam Islam. Hukuman di dalam Islam itu ya, syariat Islam ya. Kalau sekarang ini ya kita bersyariat, tapi untuk masalah kisos kita ikut daripada ulul amr. Kalau masalah kisos itu dalam Islam itu ada dua. Yang paling parah itu yang kita tahu itu ya, masalah seperti ini, kisos, penggal. Ada juga masalah rajam, itu zina. Kalau ikrar ya, ketemu zina, muhson, sama-sama punya pasangan ya, sama-sama punya pasangan, itu lempar sampai mati dengan batu sak gelasnya, sak cucing gitu. Sama satu lagi liwat. Akeh sebenarnya, banyak sebenarnya. Liwat itu hukumannya itu ada macam-macam. Termasuk hukumannya itu dilempar dari tebing. Buat. Kalau nggak mati diuncali. Pokoknya harus mati gitu. Liwat. Gay. Ini. Terus juga hukum selanjutnya adalah hukum kisos untuk gutok utorik. Apa? Begal. Nah, apa hukumnya? Hukumnya itu dipotong silang. Dipotong silang itu tangan kanan sampai sikil kiri. Sikil kanan dengan tangan kiri. Kok kejem ini dari palang? Loh enggak, kalau dipotong sebelah-sebelah enggak iso apa-apa wonge. Karena keseimbangannya sudah hilang. Tapi kalau dipotong sini masih sini, ini bisa menopang keseimbangan kanan, kaki bisa jadi masih bisa lompat, atau paling enggak ya kayak tongkat lah. Dan itu ada babnya sendiri, bab kisos dan lain sebagainya. Memang kok kejem. Dalam kisos itu dikatakan dalam Quran, wa inna fil qisasi la hayatun. Maksudnya dalam kisos itu adalah kehidupan. Loh kok iso kok dipateni? Iya,
Karena orang itu takut kalau dikisos dihukum mati, akhirnya dia tidak bunuh orang. Gitu. Mikir, wah maling kalau misalnya lebih dari rubuh, ya dari 1/4 hitungannya itu nisab ya, emas atau apa itu 1/4, apa itu ada nanti babul kisos saya lupa. Itu potong tangan. Cara potong tangannya itu sini sama sini tarik, tek. Jadi sambungan tangannya hilang, putus, baru dipotong. Setelah dipotong, ada pilihannya 2, dibakar atau dicelupkan di minyak panas. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghentikan darah. Ya. Kalau orangnya kaya, ya, begitu dipotong keluar darah, dimasukkan ke apa namanya? Apa tadi? Minyak panas. Minyaknya bono dewe. Pemerintah nggak nyediakno. Ya. Kalau enggak sama panas, mesti panas, ces, selesai. Ya, itu nutup langsung itu. Ya. Kok kejem ya siapa mana daripada hukum akhirat. Ya. Makanya orang akhirnya ketakutan, nggak berani macam-macam. Akhirnya kehidupan menjadi hukum gantung, nggak ono Islam. Digantung nggak mati-mati apa ini? Kayak kambing kan hari ini. Ya, itu. Kok medeni bias ngono rek. Gak mau kotel. Ya, kalau murtad gak mau bunuh. Kalau orangnya gregetan bagaimana Beb? Iki wong iki saenak-enake dhewe. Hakim gak ada, pemerintahan gak ada. Akhirnya orang itu bunuh. Sret. Dibunuh oleh orang itu sendiri. Hukumnya bagaimana? Apakah orang tadi itu yang bunuh tadi itu, yang membunuh orang murtad itu dikisos? Gak dikisos. Tapi ditakzir. Takzir. Datangi pukul. Apa mbok pateni? Mbok aku gregetan iki murtad karepe dhewe ngene ngono. Ya kan. Takzir. Lah ukuran takzir itu macam-macam. Ada yang sekali pukul, ada yang sampai 100 kali pukulan. Yang seperti itu bukan ya. Wahakadha. Ya. Insyaallah akan dibahas di pertemuan yang akan datang. Wa yabtulu biha shaumuh, dan batal puasanya dan lain, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Memang agak untuk serem masalah pembahasan kisos. Ya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Allahumma ya man waffaqa alil khair wa annahum alaih waffiqna lil khair wa a'inna alaih. Allahumma hdina bihudak wa ja'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina wa la siwak. Ihdina fi man hadait wa afina fi man afait wa lana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait ya arhamar rahimin. Amin.
Terus nek tutup. دمنا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب إذا تصي صحبي والحمد لله fil bad'i wa tanai. Yang mau bertanya silahkan. Kalau orang berzina dosanya kepada Allah dan manusia. Gimana? Kalau yang berzina Ya. Dosanya orang berbuat zina. Kan orang berbuat zina ini bahasanya kan suami seorang laki sama perempuan. Kalau dia muhson berarti harus sudah punya pasangan. Namanya muhson itu berarti punya pasangan masing-masing. Itu dosanya bagaimana? Pertama dosa sama Allah dan kedua dosa sama pasangannya. Cuman bedanya adalah dengan Allah dia tobat, dengan pasangannya dia diem. Enggak ngomong, awake bojone ngomong aku kumpul awake bojomu. Loh ya tukaran. Ya, dosa yang selanjutnya adalah diem dan menjauhi dari perbuatan itulah atau dari orang yang pernah dia berlaku seperti itu. Oke. Padahal ada yang lain? Perempuan itu kalau enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Perempuan ziarah baginda Nabi Muhammad. Enggak apa-apa, boleh. Boleh. Perempuan ziarah makam shalihin, apalagi makam Rasulullah, boleh. Ada bahkan kalau umrah itu ada waktunya sendiri. Seorang perempuan ziarah baginda Nabi Muhammad. Nah, boleh. Fadhal, mungkin yang lain? Tentang batu nisan kalau berada di tanah wakaf. Maksudnya batu nisan itu yang diperindah itu. Ya. Kapan? Pernah saya jelaskan itu ya. Kalau tanah wakaf, kalau memang diizinkan untuk pembangunan yang sebatasnya, sekedarnya boleh. Contohnya, nisan untuk mengetahui ini makam fulan atau makam fulan. Itu boleh. Walaupun dihias. Ya. Selama itu batasannya adalah segitu. Ya. Tapi nisan ya, nisan. Bukan kijing. Kijing itu yang apa namanya?
yang ke atas itu ya, paten maksudnya. ya, itu ada yang hukumnya nggak boleh sebenarnya, nggak boleh. Kecuali kalau misalnya apa namanya nadir wakafnya atau kalau bahasa kita takmirnya atau orang yang diserai kewakafannya itu nadirnya memperbolehkan dengan batasan-batasan, maka boleh. Ya. Maksud izin dulu maksudnya. Oh iya. Izin dulu pada Ataupun nggak izin kalau sudah memang seperti misalnya di makam-makam yang ada ini kan ada tulisannya, ya batasan kijing dan lain sebagainya itu kan ada. Jadi nggak perlu izin, itu sudah izin tertulis. Yang nggak boleh kalau bangun bangunan. Paham ya? Nah, kenapa ya? Karena yang mati banyak, bukan dia tok. Ya. Jadi kalau misalnya dipasangi bangunan itu akan membuat jatahnya jenazah-jenazah atau mayat-mayat yang lain hilang. Ya nggak boleh bangun bangunan seperti gubah dibangun itu nggak boleh. Kecuali kalau itu jelas tanahnya sendiri. Fadol, mungkin ada yang lain? Ini seharusnya tak bahas yang akan datang. Apakah murtad itu bisa membatalkan nikah? Ya. Di sini nanti ada dikatakan wa nikahuhu qabla dukhul wa yabtulu biha shaumuhu. Murtad itu membatalkan puasanya, membatalkan tayamumnya, wa nikahu dan juga membatalkan nikahnya. Sebelum dukhul, sebelum dijima ataupun setelah dijima. In lam ya'ud ilal Islam fil iddah, kalau tidak balik lagi ke Islam waktu masa iddah. Tapi nanti ada perbedaan antara qabla dukhul. Orang kalau nikah itu qabla dukhul kan nggak pakai iddah lagi. Terus langsung nek mau balikan ya bagaimana? Nikah balik. Qabla dukhul. Ba'da dukhul selama iddah. Kalau dia masuk Islam nggak perlu nikah baru. Tapi kalau iddahnya selesai, mau balikan, ya akad lagi. Jadi membatalkan nikah. Fadol, ada yang lain? Dibuka oleh kusipul. terlanjur udah cerai. Hah? Cerai mama terlanjur omongan cerai. Itu besoknya mau anu lagi, mau balik lagi apa itu harus angkat nikah lagi apa ya apa? Tergantung. Nah, tergantungnya itu bagaimana? Tergantungnya itu kalau misalnya dia itu nikah pakai iddah apa enggak. Talaknya itu sudah kemanten baru, belum malam pertama sudah cerai. Nah, ini repot. Ya. Karena sudah nggak pakai iddah, maka akad baru lagi. Terus ada lagi, kalau misalnya dia itu sudah nikah lama terus dia talak, ya kan iddah namanya. Kalau balik bagaimana? Selama masa iddah dia boleh balik dengan atas nama rujuk. Namanya rujuk. Itu cuman batasnya 1, 2. Talak sekali, talak kedua kali. Kalau talak ketiga kali nggak bisa. Kalau talak yang 3 kalinya, maka si perempuan ini namanya bainatul kubra. Iddahnya sampai selesai, lalu si perempuan ini harus kawin dengan orang lain, harus kumpul jima dengan dengan orang yang lain tadi itu, dengan suami barunya. Lalu suami barunya harus menceraikan dia, lalu iddah lagi, terus perjalanannya panjang pokoknya. Jadi ngenten-ngenten ini tidak kolu. Sampai akhirnya selesai itu baru boleh kawin lagi.
Tapi pertanyaannya ndak kalu maneh urusan barat itu. Ya. Itu kalau talak 3. Ada bainunatus sughra. Apa bainunatus sughra? Bainunatus sughra itu atau bain sughra, bainan. Itu kalau talak sekali idahnya selesai. Talak sekali, 2 kali idahnya selesai, itu namanya bainunatus sughra. Maka bagaimana kalau mau balik ya akad baru. Atau dia khulu'. Khulu' itu apa? Perempuan itu mengatakan, "Mas, ceraikan saya sampean saya kasih 1 juta." Si laki mengatakan, "Kamu saya ceraikan." Si perempuan wajib ngasih 1 juta, maka dia menyelesaikan idahnya, nggak ada rujuk. Idahnya selesai, mau kawin lagi, ya akad lagi. Akadnya ya bayar mahar maneh. Nah kalau itu perempuan itu ya perempuan itu cerdas, pinter, sampean sik kepingin ambek aku Mas. Ya lamarannya nyar meneh. Ojo mahar tok eman. Lho, lamar meneh. Iya, Mas. Lamaran 30 juta kan lumayan. Ya nanti rujuk itu ada 2 pendapat. Pendapat pertama adalah dengan membawa saksi, dengan mengatakan kamu saya kembalikan pada nikahku, atau kamu saya kembalikan menjadi istriku lagi. Depan saksi, saksi itu cukup 2, tidak usah kampung. Ya, cukup 2 orang cukup. Dan yang kedua ada pendapat, tapi ini pendapat tidak banyak, tapi banyak yang mengamalkan. Apa itu? Rujuknya nggak perlu saksi, tapi kemudian didatangi ngomong sama istrinya, kamu sekarang istriku kembali, langsung dikumpuli. Dan ada yang mengatakan syaratnya rujuk itu ngumpuli. Ada yang mengatakan seperti itu. Tadi rujuk, tapi tidak dikumpuli. Lah iso. Makanya itu nek rujuk ya benar-benar rujuk gitu. Sama-sama. Ada yang lain? Hah? Ada yang lain? Yang bisa saya umpama dirajam itu apa habis susahnya atau gimana? Ya. Perempuan tadi misalnya zina itu kemudian dirajam, dosanya habis. Bersih lagi, suci lagi. Ketika Rasulullah itu ada perempuan yang dirajam. Iya, rajam mati. Darahnya itu nyeprot, satu sahabat ngomong sampai merasa jijik gitu. Kata Rasulullah, tobatnya dia kalau dibagi untuk 2 kabilah, entek dosanya 2 kabilah. Bukan sembarang tobat. Ada yang lain? Hah? Wallahu a'lam bishawab.